ہماری بہادر افواج نے دشمن کی طرف سے تاریکی میں کیے گئے حملے کا تاریخی جواب دیا۔ ہمارے فتح میزائلوں نے بھارت کے فضائی دفاع کے نظام کو نیست و نابود کر دیا۔ میں یہاں پر اپنی بہادر مسلح افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو شاندار خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس معرکے میں شجاعت اور بہادری کے نئے باب رقم کیے۔ تاریخ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دانشمندانہ اور دلیرانہ قیادت کو ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھے گی۔ معرکہ حق کا خلاصہ اتنا ہے کہ ہر طرف ہمارے شاہینوں کا غلبہ تھا اور دشمن کے جہازوں کا ملبہ تھا۔ جب ہمارے شاہین جھپٹے تو دشمن کو جان کے لالے پڑ گئے۔ دشمن جنگ بندی کی درخواست پر مجبور ہو گیا۔ ہماری فضائیہ نے دشمن کے دعووں کا پول کھول دیا۔ وزیر اعظم کا معرکہ حق میں فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر پاکستان مونیومنٹ پر خصوصی تقریب سے خطاب۔ 10 مئی کو معرکہ حق کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان۔ مادر وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت۔ شہباز شریف نے کہا، اللہ تعالیٰ نے معرکہ حق کو عظیم فتح میں تبدیل کیا۔ افواج پاکستان نے تاریکی میں کیے گئے حملے کا تاریخی جواب دیا۔ فیلڈ مارشل پاکستان کی حفاظت کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کروڑوں زندگیاں بچانے میں کردار ادا کیا۔ چینی صدر نے ہمیشہ کی طرح مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ جنگ بندی کی امریکی تجاویز پر ایرانی جواب موصول ہونے کی تصدیق۔ وزیر اعظم نے کہا، فیلڈ مارشل نے مجھے ابھی بتایا کہ ایران کا جواب موصول ہو گیا۔ پاکستان خطے میں امن قائم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے خطاب میں کہا، پہلگام واقعے کے بعد پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی۔ بھارتی جارحیت پر پاکستان کا رد عمل سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ افواج پاکستان نے بھارت کے 8 جدید لڑاکا طیارے مار گرائے۔ معرکہ حق کی فتح کا 1 سال مکمل۔ پاکستان مونیومنٹ پر خصوصی تقریب۔ صدر مملکت، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور مسلح افواج کے سربراہان کی شرکت۔ وفاقی وزراء، غیر ملکی سفیر، سول اور عسکری حکام بھی شریک۔ تینوں مسلح افواج کے چاقو چابندستوں کا مارچ پاسٹ۔ شہداء کے احترام میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ بچوں کی جانب سے خوبصورت ملی نغمہ پیش، خواتین آبدیدہ۔ تقریب میں نامور گلوکاروں نے ملی نغمے گا کر ماحول گرما دیا۔ تقریب کے اختتام پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ آسمان رنگ برنگی روشنیوں میں نہا گیا۔ ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ بھارت نے روایتی جنگ میں شکست کے بعد دہشت گردی کا سہارا لیا۔ دہشت گردی ہندوستان اور افغانستان کی سرزمین سے جاری ہے۔ افغانستان فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان کی پشت پناہی بند کرے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دہشت گردوں کے سرپرستوں کو واضح پیغام۔ GHQ میں معرکہ حق میں فتح کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب میں کہا، ہندوستان کو مئی کی جنگ کے نتیجے میں شدید جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا، جس کی قیمت وہ آنے والے وقتوں تک چکاتا رہے گا۔ پاکستان نے دشمن کے 26 سے زائد عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ شکست خوردہ انڈیا سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور ہوا۔ پاکستان نے خطے کے وسیع تر امن کی خاطر ثالثی کی پیشکشوں کو قبول کیا۔ پاکستان کے خلاف جارحیت اور خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کرنا ہندوستان کا خواب ہے۔ دشمن جان لے، پاکستان کے خلاف آئندہ مہم جوئی کے اثرات محدود نہیں ہوں گے، بلکہ انتہائی خطرناک، دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ معرکہ حق میں کامیابی کے بعد اقوام عالم نے تسلیم کیا کہ پاکستان ناقابل تسخیر طاقت ہے۔ آج دنیا میں ہمارے دوستوں کی تعداد ماضی کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ ہماری عسکری صلاحیت اور ٹیکنالوجی پر عالمی اعتماد میں اضافہ ہوا۔ معرکہ حق کے بعد دفاعی برآمدات میں اضافہ ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا، سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ باہمی سلامتی کی جانب اہم قدم ہے۔ پاکستان ذمہ دارانہ سفارتکاری کے ذریعے تاریخی مذاکرات میں کردار ادا کر رہا ہے۔ دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو دنیا سراہ رہی ہے۔ پاکستان کی ثالثی نے عالمی قوتوں کو اعتماد دیا۔ پاکستان پر اعتماد کرنے پر امریکہ اور ایران کی قیادت کے مشکور ہیں۔
मार्का हक की अजीम उल शान फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ रावलपिंडी में तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की भी शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शहदा पर फूल रखे। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने फील्ड मार्शल को सलामी पेश की। जंग के खात्मे की अमरीकी तजावीज़ पर ईरान का जवाब पाकिस्तान के जरिए भेज दिया गया। ईरानी सरकारी मीडिया का दावा, कहा मुजव्वज़ा मंसूबे के मुताबिक इस मरहले पर मुज़ाकरात जंग के खात्मे पर मरकूज़ होंगे। ईरान का मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ जंग बंदी नहीं, जंग का मुकम्मल खात्मा है। ईरान वाकई ही मुआहिदा चाहता है। हमें बहुत जल्द ईरान की तरफ से ख़त्म मौसूल होने की तवक्को है। अमरीकी सदर पर उम्मीद। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर दोबारा हमलों की धमकी, कहा ईरान में अहदाफ बाकी हैं, हो सकता है दोबारा हमले करना पड़े, ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद 2 हफ्ते ईरान पर हमले कर सकते हैं। ये नहीं कहा कि ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाइयाँ ख़त्म हो गई। ईरान को कभी भी एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। अगर कोई ईरानी अफज़ूदा यूरेनियम के पास गया तो हमें पता चल जाएगा, अफज़ूदा यूरेनियम के पास जाने वाले को उड़ा देंगे। पासदारान इनकलाब ने ऑयल टैंकर पर हमलों के जवाब में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की धमकी दे दी। ईरानी सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरानी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया तो खित्ते में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाएंगे। IRGC एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ने कहा, पासदारान इनकलाब के मिसाइल और ड्रोन हब खित्ते में अमरीकी अहदाफ और जारे दुश्मन के जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए तैयार है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी जारी है और 58 तजारती जहाज़ों को वापस भेज दिया। ईरान की बंदरगाहों से आने जाने वाले तमाम बहरी जहाज़ों को रोका जा रहा है। मुज़ाकरात का मकसद कौमी हुकूक की जंग लड़ना है, सर तस्लीम खम करना नहीं। ईरानी सदर कहते हैं कि दुश्मन के सामने झुकना हमारी तारीख नहीं, सिफारती कोशिशों का मकसद ईरानी मफादात का दिफा करना है। जंगबंदी के बावजूद बंदरगाहों की गैर कानूनी नाकाबंदी जारी है। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी वादा खिलाफी है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी का कहना है कि हरमूज़ के इर्द गिर्द जंगी जहाज़ों की तैनाती बहरान में इजाफे के सिवा कुछ नहीं। हरमूज़ में जंगी जहाज़ों की मौजूदगी बहरान को बढ़ा देगी। रूसी सदर पुतिन ने ईरान से अफज़ूदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की पेशकश कर दी। कहा, ईरान से यूरेनियम रूस में महफूज रखने के लिए तैयार है। रूस 2015 में भी ईरान से अफज़ूदा यूरेनियम मुंतकिल कर चुका। अमेरिका ने मुतालबा किया कि यूरेनियम सिर्फ अमरीकी सरजमीन पर मुंतकिल की जाए। अमरीकी मुतालबे पर ईरान ने अपना मौक़िफ़ सख्त किया। अमरीका और ईरान के साथ राब्ते में है, उम्मीद है ये तनाज़ा जल्द ख़त्म हो जाएगा। पुतिन ने मज़ीद कहा, यूक्रेन तनाज़ा ख़त्म होने वाला है। स्लोवाकिया के वज़ीर-ए-आज़म रॉबर्ट फिको ने बताया कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ज़ाती तौर पर मुझसे मुलाकात के लिए तैयार हैं। अमन मुआहदा तय पाने पर हम तीसरे मुल्क में मुलाकात कर सकते हैं। बातचीत में सहूलतकारी के लिए अमरीका के शुक्रगुजार हैं, लेकिन ये रूस और यूक्रेन का मामला है। रूस चीन के साथ गैस और तेल के मुआहदे के करीब है। ईरानी सुप्रीम लीडर से ईरान की मुत्तहिदा फ़ौजी कमांड के सरबराह की मुलाकात। मुज्तबा ख़ामेनी ने ईरानी फ़ौजी सरबराह को नए रहनुमाई इक़दामात से आगाह किया। ईरानी फ़ौजी सरबराह ने सुप्रीम लीडर को ईरानी फ़ौज की तैयारियों से मुतालिक ब्रीफ किया। कहा, ईरानी फ़ौज अमरीका और इसराइल की किसी भी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए तैयार है। दुश्मन की तरफ से किसी भी गलती पर ईरान का रद्द-ए-अमल तेज़ होगा। तर्जुमान ईरानी फ़ौज ब्रिगेडियर जनरल अकरमी ने खबरदार किया, जो मुल्क अमरीकी पाबंदियों को ईरान पर नाफिज करेंगे उन्हें अपना हरमूज से गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जंग में दुश्मन अपने किसी भी मकसद में कामयाब नहीं हुआ। दुश्मन को आखिरकार जंगबंदी कबूल करना पड़ी।
जंग बंदी के दौरान ईरान ने अपनी फौजी कुव्वत और सलाहियतों को मजीद मजबूत किया। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश, जल थल एक हो गया। पेशावर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश, मर्दान में छतें और दीवारें गिरने के वाकयात, 2 अफराद जाम बहक, 7 जख्मी। पेस्को रीजन में 159 फीडर बंद, पेशावर सर्कल में 41, मर्दान 21, खैबर 13, सवाबी 53 और सवात सर्कल में 31 फीडर्स मुतासिर। 4 सदा में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। करक खानपुर हरीपुर में भी मूसलाधार बारिश, हरीपुर में दीवारें गिरने के वाकयात में 1 शख्स जाम बहक, 4 जख्मी। चश्मा कंदियाँ और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। मीरपुर आसाद कश्मीर में तूफानी हवाओं के साथ बारिश।